Welcome students. In my YouTube video channel, myself Babul Basundari, I teach political science. In political science subject, you will have two papers. Paper 1 is politics in India since independence, and another paper is contemporary world politics. Since politics in India since independence has already been started by Vivekananda Rai sir, so I will teach you contemporary world politics. So in the contemporary world politics, we'll have 9 chapters in this paper. Chapter 1, it discusses about the Cold War era. And the chapter 2, it discusses about the end of bipolarity. And the chapter 3, it talks about the US hegemony in the world politics. And chapter 5, it talks about the contemporary South Asia. And the chapter 6, it talks about the international organizations. And the chapter 7, it talks about the security in the contemporary world. And chapter 8, it talks about the environmental and natural resources. And the last chapter, that is chapter 9, it talks about the globalizations. আমি সমসাময়িক বিশ্ব ৰাজনীতিৰ আমি 9টা আমি চেপ্টাৰ পাম। চেপ্টাৰ 1 টো ইতিমধ্যে কৈছো মই শীতল যুদ্ধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে, আৰু চেপ্টাৰ 2 হৈছে বায়োপলাৰিটিৰ শেষ এই বিষয়টো আলোচনা কৰে, আৰু চেপ্টাৰ 3 আলোচনা কৰে ইউএছৰ ৰাজনৈতিক দমন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত, আৰু চেপ্টাৰ 4 টো হৈছে অল্টাৰনেটিভ চেণ্টাৰ অফ পাৱাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে, আৰু চেপ্টাৰ 5 টো আলোচনা কৰিছে সমসাময়িক বিশ্ব ৰাজনীতিৰ দক্ষিণ এছিয়া, আৰু 6 নম্বৰ চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনৰ বিষয়ে, আৰু 7 নম্বৰ চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিছে নিৰাপত্তাৰ বিষয়ে সমসাময়িক বিশ্ব ৰাজনীতিত নিৰাপত্তা এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছে, আৰু 8 নম্বৰ চেপ্টাৰ আলোচনা কৰিছে প্ৰকৃতি আৰু ন্যাচাৰেল ৰিসোৰ্সৰ ওপৰত, আৰু 9 নম্বৰ চেপ্টাৰ আলোচনা কৰিছে বিশ্বায়নৰ বিষয়ে। গতিকে আমি এই কন্টেম্পৰেৰী ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সৰ আমি 9টা আমি চেপ্টাৰ পাম। আমি চেপ্টাৰ কেইটা আমি চাই লওঁ। চেপ্টাৰ 1 কোল্ড ৱাৰ ইৰা, and chapter 2 the end of bipolarity, and chapter 3 US hegemony in world politics, and in chapter 4 alternative center of power is there, and chapter 5 the contemporary South Asia, and chapter 6 international organization is there, and chapter 7 security in contemporary world. In chapter 8 it talks about the environmental and natural resources, and chapter 9, that is the last chapter, the globalization. So in the beginning of the discussion of the issue the Cold World War era, let us see the overview of this chapter. This chapter provides a backdrop to the entire book, and the end of the Cold War is usually seen as the beginning of the contemporary world era in the world politics, which is the subject matter of this book, and it is therefore appropriate that we begin the story with a discussion of Cold War. The chapter shows how the dominance of superpowers, the United States of America and the Soviet Union, was central to the Cold War, and it tracks the various arenas of the Cold War in different parts of the world, and the chapter views the non-alignment movement as a challenge to the dominance of two superpowers, and describes the attempts made by the non-alignment countries to establish a new international economic order as a means of attaining economic development and political independence. And it concludes with an assessment of India's role in NAM, and asks how successful the policy of non-alignment has been protecting the interests of India. So, 1 number chapter শীতল যুদ্ধৰ আমি এই চেপ্টাৰৰ সম্মুখকৈ আমি এই চেপ্টাৰে কি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে এই বিষয়ে আমি জানি লম। এই চেপ্টাৰ হৈছে সমগ্ৰ কন্টেম্পৰেৰী ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স পেপাৰখনৰ থিমটো বুজাইছে, আৰু এই পেপাৰখনে শীতল যুদ্ধৰ শেষ হোৱাৰ পাছত কেনেকৈ পৃথিৱীত এটা ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে দমন কৰিছে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে, আৰু এই চেপ্টাৰখনে কেনেকৈ শীতল যুদ্ধৰ সময়ত দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাই নিজক প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছিলে বা যত্ন কৰিব বিচাৰিছিলে এই বিষয়ে আলোচনা কৰে, আৰু এই চেপ্টাৰখনে শীতল যুদ্ধৰ সময়ত বিশ্বৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কেনেকৈ
যুদ্ধৰ পৰিৱেশ বিয়পি পৰিছিলে এই বিষয়েও আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই চেপ্টাৰে শীতল যুদ্ধৰ সময়ত এটা নতুন ডেভেলপমেণ্ট যোনটো কোৱা হয় নাম নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্ট কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু নামৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে এই বিষয়েও আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই চেপ্টাৰে নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্টৰ সময়ত ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ভূমিকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত কি ভূমিকা আছিলে এই বিষয়েও আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এই সম্পৰ্কত নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্ট সময়ত ভাৰতবৰ্ষই কি বেনিফিট বা নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব পাৰিলে এই বিষয়টো আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে Since many analysts and the scholar, they try to say that the beginning of the Cold War was started just before the ending of the Second World War. So to understand that statement, we see the photos. So this is the first photo, and here American soldier rising the U.S. flag during the last part of the Second World War on 23rd February. In 1945, and another photo, it is showing that Soviet soldier they rising flag on Reichstag building in Berlin in Germany in the month of May 1945. So this photograph clearly shows that how the two superpowers are showing their power during the time of Second World War. শীতল যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰ বিষয়টো বিভিন্ন দাৰ্শনিক বা লেখকে বিভিন্ন ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে শীতল যুদ্ধটো যদিও 1945ৰ পাছৰ ফালে আৰম্ভ হৈছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ আৰম্ভণিৰ ফেক্টৰটো হৈছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ লাষ্ট মোমেণ্টৰ সময়তে আমি এই দুখন ফটো চাই পেলাই আমি বুজিব পাৰোঁ যে কেনেকৈ লাষ্ট মুহূৰ্তত ছভিয়েট ইউনিয়ন আৰু আমেৰিকাই নিজৰ শক্তিটো প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছিলে এইখিনি আমি বুজিব পাৰোঁ So in the beginning of this chapter, our first question is that what is Cold War? So to understand the concept of Cold War, we'll go through some explanations and we'll try to understand the concept Cold War. আমি শীতল যুদ্ধ এই আইডিয়াটো এই কনচেপ্টটো আমি বুজি পোৱাৰ কাৰণে কিছুমান আমি এক্সপ্লেনেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি যাম গতিকে মই সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিব বিচাৰিছোঁ দ্য এণ্ড অফ দ্য ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ইজ দ্য লেণ্ডমাৰ্ক ইন দ্য কণ্টেম্পৰৰী ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স In 1945, the Allied forces led by the United States of America, Soviet Union, Britain and France defeated the Axis power, which was led by the Germany, Italy and Japan, and ending the Second World War in 1945. As you know that the Second World War, it was started in 1939 and it was ended in 1945. The war had involved almost all the major powers of the world and spread out to the regions outside the Europe, including the Southeast Asia, China, Myanmar, and the part of the Northeast India. The war devastated the world in terms of loss of human civilians and the property. And as we already know that the First World War, it had already shaken the world between 1914 to 1918. So the end of Second World War was almost the beginning of the Cold War. The world was ended when the United States dropped 2 atom bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in the August in 1945, causing the Japan to surrender. So here, 2 statements are there regarding the dropping of atom bombs on the land of Japan. So first, critics criticize the United States of America, its policies. Critics of the U.S. decisions to drop the bombs have argued that the U.S. knew that the Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bombs. This suggests that the action was intended to stop the Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere and to show Moscow that the United States was superior.
So critics against the policies of USA, they criticize the US policies by saying this, and on the other hand, the supporter of US, they justify that the United States have argued that the dropping of the atom bombs was necessary to end was quickly and to stop further loss of American and the allied lives. So by saying that they try to justify it from from these explanations we get the clue. The beginning of the Cold War, it has already started before the end of the Second World War. যেহেতু এই বিষয়ত আমাৰ আৰম্ভণি প্ৰশ্নটো হৈছে শীতল যুদ্ধ মানে কি, হোৱাট ইজ কোল্ড ৱাৰ, আৰু এই বিষয়টো আমি এক্সপ্লেনেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি বুজিব যত্ন কৰিম। আমি এতিয়ালৈ পৃথিৱীত আমি দুটা বিশ্বযুদ্ধৰ কথা শুনিছোঁ আমি, আৰু প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে 1914ত, সেইটো আৰম্ভ হৈছিলে আৰু শেষ হৈছিলে 1918ত। আৰু এই প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ সমগ্ৰ বিশ্বতে এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিলে জনসাধাৰণে, আৰু তাত বিভিন্ন মানুহৰ জীৱন আৰু প্ৰপাৰ্টি ধ্বংস হৈছিলে। আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেইটো আৰম্ভ হৈছিলে 1939ত আৰু সেইটো শেষ হৈছে 1945ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দুই পক্ষৰ মাজত হৈছিলে। এটা পক্ষ কোৱা হয় এলাইড পাৱাৰ আৰু এটা পক্ষ কোৱা হয় এক্সিছ পাৱাৰ। এলাইড পাৱাৰক নেতৃত্ব দিছিলে USA, ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন, ব্ৰিটেইন আৰু ফ্ৰান্স, আৰু আন এটি পক্ষ এক্সিছ পাৱাৰ, সেইটো নেতৃত্ব দিছিলে জাৰ্মান, জাপান আৰু ইটালীয়ে। আৰু এই বিশ্বযুদ্ধত জিতিব সক্ষম হৈছিলে এলাইড পাৱাৰে, যোনটো নেতৃত্ব দিছিলে ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন, USA, ব্ৰিটেইন আৰু ফ্ৰান্সে। এতিয়া এই বিশ্বযুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পাছত আমি সেইটো ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে শীতল যুদ্ধৰ আৰম্ভণি। আৰু এই বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটো শেষ হৈছিলে যেতিয়া আমেৰিকাই জাপানৰ দুটা চিটি হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাচাকিত এটম বম্ব পেলাইছিলে ইন দ্য মান্থ অফ আগষ্ট 1945ত। তাৰে পিছত আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটো আমি শেষ হোৱা বুলি আমি জানো। কিন্তু এই বিষয়ত USAৰ পলিচিত, জাপানৰ বম্ব দিয়া পলিচিটো লৈ পেলাই বিভিন্ন সমালোচনাকে, ক্ৰিটিক্সবিলাকে তাৰ পলিচিটো ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে কৈছে USA তেনেধৰণৰ পলিচি লোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাছিলে, কাৰণ এই মুহূৰ্তত জাপানে নিজকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিব ওলাইছিলে, গতিকে এটম বম্ব পেলাৰ তাৰ প্ৰয়োজন নাছিলে। আৰু তেওঁলোকে ছাজেষ্ট কৰিছে যে তাৰ USAৰ হিডেন পলিচি সেইটো আছিলে। USA বিচৰা নাছিলে যে ছ'ভিয়েট ইউনিয়নে তাত এছিয়াত নিজৰ শক্তি আৰু নিজৰ আদৰ্শ, সেইটো যেন ইকনমিক এছপাইৰেশ্যন, সেইটো যেন ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে এই এছিয়া মহাদেশত। এইটো ষ্টপ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ শক্তিটো প্ৰদৰ্শন কৰি পেলাই জাপানত এই দুটা চিটিত বম্ব পেলাইছিলে বুলি এই সমালোচনাবিলাকে কৈছে। আৰু আনফালে যিবিলাকে US পলিচি সমৰ্থন কৰিছিলে তেওঁলোকে কৈছে যে নহয়, USAৰ জাপানৰ চিটিত বম্ব পেলাৰ দৰকাৰ আছিলে, এটম বম্ব পেলাৰ দৰকাৰ আছিলে, আৰু দৰকাৰ আছিলে সেইটো কাৰণতে যেন যুদ্ধটো সোনকালে শেষ হয়, আৰু তাতে আমেৰিকান বা এলাইড ফ'ৰ্চৰ জীৱনটো যেন বচাব পাৰে, তাৰ কাৰণে USA জাপানৰ চিটিত বম্ব পেলাবলগীয়া হ'ল। গতিকে তাৰ পৰা আমি এই এক্সপ্লেনেশ্যনৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে শীতল যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ শেষ মুহূৰ্তৰ সময়তে আৰম্ভ হৈছিলে, যিহেতু তাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমেৰিকা আৰু ছ'ভিয়েট ইউনিয়নে সমতাৰ কাৰণে কম্পিট কৰিছিলে। তেওঁলোকে নিজৰ সমতাটো এছিয়া মহাদেশ বা আনবোৰ মহাদেশত ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সেইটো ক'ব পাৰোঁ যে যিহেতু আমেৰিকাৰ আদৰ্শটো হৈছে লিবাৰেলিজম, ডেম'ক্ৰেটিক লিবাৰেলিজম, আৰু আনফালে ছ'ভিয়েট ৰাছিয়াৰ আদৰ্শটো হৈছে ছ'চিয়েলিজম বা কমিউনিজম, আৰু এই দুটা আদৰ্শ দুয়োটা কণ্ট্ৰেডিক্টৰী। এটা এমফাচাইজ কৰে লিবাৰ্টি, ৰাইটছ, ডেম'ক্ৰেচি, আৰু আনফালে
তেওঁলোকে কমিউনিষ্ট, তেওঁলোকে অকল ছ'চিয়েল ৰাইটছবিলাকে তেওঁলোকে এমফাচাইজ কৰে আৰু তেওঁলোকে এই আদৰ্শই এই ৰাষ্ট্ৰক পৰিচালনা কৰায়। এই ৰাষ্ট্ৰৰ নীতি, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক নীতি এই আদৰ্শই ডিটাৰমাইন কৰে। গতিকে এই দুটা আদৰ্শৰ মাজত কনফ্লিক্টটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই কনফ্লিক্টটো আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়াৰ কম্পিটিশ্যনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আমি কল্ড ৱাৰকো সেইটোও ক'ব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে আদৰ্শৰ যুদ্ধ। Since the ideology of both the states, Soviet Russia and the USA, it is different from each other. United States of America, it emphasized or it adopts its ideology that is called as liberal democracy, and on the other hand, the ideology adopted by the USSR, this is the communisms or the socialisms. So both the ideologies are contradictory to each other, and the conflict between the two states on the basis of this ideology, it was evident from the fact of their competitions during the time of Cold War, during the time of Second World War. So from that point of view, we understand that the Cold War is an ideological war. At the same time, it is also the economic war, and it is also the war of political power that tries to influence the whole nations. So we are clear from this explanation that Cold War is a war of political and economic power, and at the same time it is an ideological war. So let us talk about the emergence of two power blocks. The two superpower, that is the USA and the USSR or the Soviet Union, they were keen on expanding their sphere of influence in different parts of the world. In a world sharply divided between the two alliance systems, a state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpower and its allies. And the smaller states in alliance, they use the link to the superpower for their own purposes. They got the promise of protection, weapons, economic aid against their local rebels. And the alliance system led by the two superpowers therefore threatened to divide the entire world into the two camps. And this division happened first in Europe, and most countries of the Europe sided with the US, and those of the Eastern Europe joined with the Soviet camp. And that is why these were called the Western and Eastern alliances. So let us look at this picture. On the right side, it is the hand of USA, and the on the other side, it is the hand of the Soviet Russia, and they are showing their powers, and the picture says that they are competing each other in terms of power. So let us see the two alliance system, which is called as the Western Alliance and the Eastern Alliance. And what happened here, see, you can see here NATO members and the Warsaw Pact members and other communist nations and others. Here yellow color, it denotes the members of the NATO members, and on the other hand, the red colors, it denotes the members of the Warsaw Pact members. And the green areas in the map, you can see the other communist nations, and the gray color, it denotes the other members who did not join in the camps. So basically we can see here in the Western Europe, they joined with the USA, and the Eastern Europe, most of the countries of Eastern Europe, they joined with the USSR. এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম দ্য ইমাৰ্জেঞ্চ অফ টু পাৱাৰ ব্লকছ, বিশ্বত দুটা সমতাৰ আগমন।
এই বিষয়টোত আমি কিছুমান আমি বৈশিষ্ট্য আমি ল'ম বিশ্বত কেনেকৈ দুটা শক্তি আগমন কৰিলে তাৰ বিষয়টো আৰু কি কাৰণত আগমন হ'ল এই দুই শক্তিয়ে সেইটো আমি চাম দুইখন ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা আৰু ছভিয়েট ইউনিয়ন এই দুইখন দেশে ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলে তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থটো বা নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আনবোৰ ৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন পাৰ্টত ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰাবৰ কাৰণে এই দুইখন ৰাষ্ট্ৰই যত্ন কৰিছিলে গতিকে এই দুইখন ৰাষ্ট্ৰৰ নিজৰ স্বাৰ্থটো আন ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰাবৰ কাৰণে যি কম্পিটিশ্যন আছিলে এই কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে কিন্তু কি হ'ল সমগ্ৰ বিশ্বই দুটা কেম্পত বিভক্ত হ'ল আৰু এই চিষ্টেমটো কোৱা হয় এলায়েন্স চিষ্টেম আৰু এই এলায়েন্স চিষ্টেমৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰই দুটা কেম্পত বিভক্ত হৈছিলে আৰু এই চিষ্টেমত এলায়েন্স চিষ্টেমত যেহেতু দুটা যদি শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ সেইটো যদি নেতৃত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে এলায়েন্স চিষ্টেমটো নিশ্চিতভাৱে দুটা পক্ষত হ'ব আৰু এই চিষ্টেমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে শীতল যুদ্ধৰ সময়ত প্ৰথমতে ইউৰোপত সেইটো আবদ্ধ হৈ আছিলে পাছলৈ বিভিন্ন এছিয়া মহাদেশত এইটো বিয়পি পৰিছিলে এই চিষ্টেমত সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰবিলাকে শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিলে সেইটোৰ কাৰণে বা জইন কৰিছিলে সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে যে যেন তেওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ যি ৰাষ্ট্ৰই এই ৰাষ্ট্ৰৰ শত্ৰু হয় এই শত্ৰুৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ছুপাৰ পাৱাৰৰ লগত জইন কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থটো হৈছিলে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে নিজৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আদায় পোৱাৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক সহায় পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিলে এলায়েন্স চিষ্টেমৰ জৰিয়তে কিন্তু এই এলায়েন্স চিষ্টেমে পৃথিৱীত ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ এটা ভয়ানক পৰিস্থিতি এটা আনিছিলে যদিও কল্ড ৱাৰটো যদিও হট ৱাৰ নহয় যদিও গৰম যুদ্ধ নহয় কিন্তু কিছু পৰিমাণে তাতে শ্বুটিং বম্বিং ডিষ্ট্ৰাকশ্যন অফ বিল্ডিং কিলিং অফ চিভিলিয়ানছ এইবিলাক ঘটনা ঘটিছিলে গতিকে এই ঘটনাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানুহক এটা ভয় সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে আকৌ এটা থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হওক সেইটো বিচৰা নাছিলে এতিয়া আমি এই পিকচাৰত আমি দেখিছোঁ ৰাইট ফালে আছে এইটো আমেৰিকাৰ হেণ্ড হয় এইটো আমেৰিকাৰ ফ্লেগৰ জৰিয়তে সেইটো হেণ্ড পিকচাৰ আমি পাইছোঁ আৰু আনফালে হৈছে এইটো ছভিয়েট ৰাছিয়াৰ সেইটো হেণ্ড হয় আৰু সেইটো ছভিয়েট ৰাছিয়াৰ ফ্লেগৰ সেইটো চিম্বল হয় গতিকে তাতে আমি দেখিছোঁ এই দুইটা ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত এটা কম্পিটিশ্যন আৰু কম্পিটিশ্যনটো কিহৰ কাৰণত সমতাৰ কাৰণত তেওঁলোকে সমতাটো আনবোৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব বিচৰাৰ কাৰণে এই কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে এটা ভয় বা বিশ্বত এটা ভয়ৰ সৃষ্টি হ'বলগীয়া হৈছিলে এতিয়া আমি চাম এই এলায়েন্সত যেহেতু আমি দুটা এলায়েন্সৰ কথাটো আমি পালোঁ দুটা কেম্পৰ কথাটো পালোঁ এটা কেম্পটো নেতৃত্ব দিছিলে আমেৰিকাই আৰু আন এটা কেম্পটো নেতৃত্ব দিছিলে ছভিয়েট ৰাছিয়াই আমি তাত য়েল্ল' কালাৰ হালধীয়া কালাৰ যিখিনি অঞ্চল ইউৰোপৰ যিখিনি অঞ্চল হালধীয়া কালাৰ দেখিছোঁ আমি এইখিনি অঞ্চল আমেৰিকাৰ মিত্ৰ দল আছিলে আৰু যিখিনি অঞ্চল আমি ৰঙা কালাৰত আমি দেখিছোঁ এইখিনি অঞ্চল হৈছে ৰাছিয়াৰ মিত্ৰতা ৰাষ্ট্ৰৰ দল আৰু যিখিনি গ্ৰীণ কালাৰত আমি পাইছোঁ এইখিনি হৈছে কমিউনিষ্ট ৰাষ্ট্ৰ কিন্তু তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি ৰাছিয়াৰ লগত যোগদান কৰা নাছিলে আৰু যিখিনি আমি ব্ৰাউন কালাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইখিনি হৈছে আনবোৰ ৰাষ্ট্ৰ যি ৰাষ্ট্ৰবিলাকে এই দুটা এলায়েন্স চিষ্টেমত সোমোৱা নাছিলে এইখিনিতে আমি চাম তাতে নেটো মেম্বাৰ্ছ বুলি কোৱা হৈছে ৱাৰ্ছ পেক মেম্বাৰ বুলি কোৱা হৈছে নেটোৰ মেম্বাৰ্ছটো হৈছে নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ এই মিলিটাৰী এলায়েন্সত সোমাইছে তেওঁলোকক নেটো মেম্বাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় আৰু ৱাৰ্ছ পেক মেম্বাৰ্ছটো কোৱা হয় সেইটো নেতৃত্ব দিছিলে ৰাছিয়াই আৰু যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ ৰাছিয়াৰ লগত মিলিটাৰী এলায়েন্স স্থাপন কৰিছিলে তেওঁলোকক ৱাৰ্ছ পেক মেম্বাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় So let us know about the NATO and Warsaw Pact.
and what pact it was. Let's see. NATO, the full form is the North Atlantic Treaty Organization. The Western Alliance was formalized into the organization in the name of the North Atlantic Treaty Organization, which came into existence in the month of April on 4th in 1949. And it was an association of 12 states which declared that the armed attack on any side of them would be regarded as the attack on all of them. So নেটো এইটো মিলিটাৰী এটা সংগঠন আছিলে এই সংগঠন 12খন দেশ লগ লাগি পেলাই এই সংগঠনটোৰ জন্ম দিছিলে এই সংগঠনটোৰ নামটো হৈছে নৰ্থ আটলান্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন এই সংগঠন হৈছে মিলিটাৰী এটা এলায়েন্স আৰু এই এলায়েন্সটো 4 এপ্ৰিল 1949ত হেতু এগ্ৰিমেন্ট হৈছিলে আৰু এই এগ্ৰিমেন্টৰ জৰিয়তে এই নতুন সংগঠন গঠন কৰিছিলে And on the other hand, the Eastern Alliance was formalized in an organization in the name of Warsaw Pact, which came into existence in the month of 14th May 1955, and its principal function was to counter the NATO force. NATO organization জন্ম হোৱাৰ পিছত 1955ত আন এটা তেনেধৰণৰ মিলিটাৰী সংগঠন এটা জন্ম হৈছিলে মিলিটাৰী এলায়েন্স এটা জন্ম হৈছিলে তাৰ নামটো হৈছে ৱাৰ্ছ পেক্ট আৰু এই ৱাৰ্ছ পেক্টটো নেতৃত্ব দিছিলে সোভিয়েট ৰাছিয়াই আৰু এই পেক্টটো 14 মে 1955 চনত হৈছিলে আৰু তাৰ মুখ্য লক্ষ্য হৈছিলে নেটো ফ'ৰ্চবিলাকে তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা দলৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ যেন এটাক কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে এইবিলাক ৰাষ্ট্ৰক যেন ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এইটো কাউন্টাৰ দিয়াৰ কাৰণে এই সংগঠনটো জন্ম হৈছিলে So it was also observed that the superpower used their military power to bring counter into their respective alliances. Soviet intervention in the East Europe provides an example. The US built an alliance system in the name of the Southeast Asia Treaty Organization, in short, SETO. And the Central Treaty Organization, that is also another organization created by the United States of America, and that is called as CENTO, and the full form is Central Treaty Organization. These are some example of demonstrating military power of both the nations. এইখিনিতে আমি নেটো ফ'ৰ্চ আৰু ৱাৰ্ছ পেক্ট এই বিষয়টোতে আমি এইটো অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ যে আমি এই দুইখন ছুপাৰ পাৱাৰে মিলিটাৰী এলায়েন্সৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিভিন্ন বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব বিচাৰিছিলে তেওঁলোকে নতুন মিলিটাৰী এলায়েন্স কৰিছিলে যেনেকৈ চেণ্টো সেইটো সাউথ ইষ্ট এছিয়াত সেইটো গঠন হৈছিলে আৰু চেণ্ট্ৰেল ট্ৰেডি অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইটো গঠন হৈছিলে এইবিলাক হৈছে ছুপাৰ পাৱাৰবিলাকে বাকীবোৰ ৰাষ্ট্ৰৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব বিচৰা বা নিজৰ শক্তিটো প্ৰদৰ্শন কৰি পেলাই আনবোৰ ৰাষ্ট্ৰক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব বিচৰাৰ এটা উদাহৰণ আমি পিকচাৰত দেখিছোঁ আমি এইখিনিত ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ মিলিটাৰী এলায়েন্স বা নেটো বা ৱাৰ্ছ পেক্টৰ বিষয়ে আমি তাতে ইষ্ট আৰু ইউৰোপৰ আমি অঞ্চলটো আমি দেখিছোঁ তেনেধৰণৰ নেটো আৰু ৱাৰ্ছ পেক্ট এলায়েন্স হোৱাৰ ফলত বিভিন্ন অঞ্চলত লোৱাৰ স্কেলত যুদ্ধ হৈছিলে Since we have been seeing that this alliance system, NATO or Warsaw Pact or the other organizations created by the superpowers, here we have been observed that they encourage, both the superpower they encourage to join the smaller states. So here one question arises in our mind, why superpower needs the smaller states of Asia or the Africa? Since Asian states and African states, basically the northern Asian or the African state, they did not join with the superpowers during the time of Cold War, but they encouraged them to join in their camp. So this is the question. So why superpower needs the smaller states of Asia and Africa?
So then the smaller state from Africa or the Asia, because Asia and Africa was assumed by them as a strategic place for war. So here some of the basic elements for all the factors which is important for the superpower to get joined from the smaller states. So first factor is that vital resource, that is the position of oil and minerals. And the second factor is that the territory, that means area or the locations from where they could launch their weapons and troops, territory. And the third one is strategic locations from where they could spy on each other. Strategic location is another factor. And the last factor is that economic support. The small state together could help pay for military expenses. For that factors, superpower needs the smaller state of Asia and Africa. The last point is the economic support. Small state together could help pay for military expenses of the alliances. গতিকে এইখিনিতে আমি সেইটো চাম ছুপাৰ পাৱাৰ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰবিলাকে সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰক তেওঁলোকৰ কেম্পত অনাৰ কাৰণে কিয় যত্ন কৰিছিলে তাৰ কাৰণে কিছু কাৰণ আছে। এই প্ৰথম কাৰণটো হৈছে ভাইটেল ৰিচোৰ্চৰ প্ৰয়োজন হয়, যেনেকৈ খাৰুৱা তেল, অইল, মিনাৰেল এইবিলাকৰ দৰকাৰ হয়। সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিব বিচাৰিছিলে। আৰু আন এটা ফেক্টৰটো হৈছে টেৰিটৰি, বিশেষ অঞ্চল, যি অঞ্চলৰ তেওঁলোকে উইপনছবিলাক গেথাৰ কৰিব পাৰে, ট্ৰুপছবিলাক ট্ৰুপছবিলাক কেম্প কৰিব পাৰে, যুদ্ধৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব পাৰে। তেনেধৰণৰ তেওঁলোকে টেৰিটৰি অঞ্চল পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰ বিচাৰিছিলে। আৰু তৃতীয়টো হৈছে ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যনছ, ভাল এটা লোকেশ্যন, যি লোকেশ্যনৰ পৰা তেওঁলোকে এটাই আন এটা ৰাষ্ট্ৰৰ চাই থাকিব পাৰে। আৰু থাৰ্ড পইণ্টটো হৈছে ইকনমিক ছাপৰ্ট, যিহেতু এলাইন ছিষ্টেম বা যুদ্ধৰ কাৰণে যথেষ্ট অৰ্থনীতিৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে এই অৰ্থনীতিৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে সহায় পাবৰ কাৰণে স্মলাৰ ষ্টেটৰ পৰা সহায় পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্মলাৰ ষ্টেটটো লগতে ল'ব বিচাৰিছিলে। So student, today we learn about the background of the chapter, and we learned that what is Cold War and what is the alliance systems, and what is North Atlantic Treaty Organization and Warsaw Pact, and we also learned the arenas of the Cold World War. So in the next class we will discuss the other topics in this chapter. So I will conclude today here. If you have any questions or the queries, please write in the WhatsApp group. In our WhatsApp group, please write, and I'll try to answer your queries and your questions through this WhatsApp group. Till then, thank you for watching and listening this video for you, and thank you.